जय गुरु उन्नत जीवन चैनल टी को आपण मानक स्वागत। आजिर विषयटी हेउछि पितामाता गोरा एवं सुंदर हेले मध्य तांको पाखरु जन्मित संतानटी एते कला केमती हे पारे। ए कहानी माध्यम रे बहुत किछि शिखिबा पय मिलिबो। ए कहानी भितर दे अनेक सत्यता रहिछि आ अनेक शिखिबा जिंस मध्य रहिछि। चलंतु आरंभ करिबा ए कहानी। थरे गोटे झियो आ पुओ दुई जन को पसंद कले। तांको परिवार रे मध्य सहमति हेले। से माने खूब उच्च शिक्षित थिले, देखिबा को खूब गोरा एवं सुंदर। दुई जन को परिवार को पसंद मध्य आसिला। विवाह करिबा पई समस्त राजी हेले। बाहागर मध्य होई सारला। खुशी खुशी रे जीवन चलथिला। देखु देखु वर्षे बीती गला। से झियोटी गर्भवती होइला। समस्ते बहुत खुशी हेले। समस्तଙ୍କ भितरे जेमिति आनंदर लहरी खेली गला। दुई परिवार खुशी हेले जे गोटे नुआ अतिथि सेमानक घर को आसीबो। ते बहुत आडंबर रे जहाँ भी विधि विधान अछि से सब को पालन कले। देखु देखु 10 मास होई गला। समस्ते जगी रही छंती नुआ अतिथिर आगमन पई। मेडिकल रे एडमिट करा गला। समस्ते चाही रही छंती। हठात नर्स छुआटी को आनी कहिले तुमर पुओ जन्म होईछि। पिलार बापा उत्साहर सहित पुओ को देखिबा पई दौड़ी गले, किंतु से पुओ को देखि आश्चर्य होई पड़िले। पिला को उठी धरिले नाही मध्य। देखिले बहुत कला। से कहिले जे ये मो संतान होई न पारे। आमे दुई जन जाक गोरा, घरे मध्य समस्ते गोरा। ए पिलाटा एते कला केमती होई पारे। ये निश्चित भाव में मो पिला नुह। तांको स्त्री को पाखकु जाइछंती। जाई पचारिछंती जे छुआटा कला एते केमती हेछि। तांको स्त्री मध्य देखि आश्चर्य, किछि उत्तर देई पारिलेनी। से स्वामी बहुत रागी गले। रागी जाई स्त्री ऊपर संदेह करले। कहले तुमे मो सहित छलना करिछ। मोर एते कला संतान केबे भी होई न पारे। मो पछरे मते लुचई तुमे आउ कहा सहित संपर्क रखिछ। सेथि पई एते कला संतान टिके जन्म होईछि। एमिति देखु देखु झगड़ा अशांति एते बढ़िबारे लागिला। आउ थमेबार प्रश्न ही उठिलानी। स्त्री कहउथांती, बुझौथांती जे ये आमर ही संतान, ये केमिति कला हैला मु भी जानिनी। किंतु स्त्री रो कथा रे स्वामी विश्वास करंतिनी। देखु देखु से माने चिंता करले जे छाड़पत्र हो जिवे। स्वामी तांकु छाड़ी देबा पई कहिदेले। एते भितरे तांको घर को जने साधु आसिले। साधुंकर आगमन देखि परिवार लोक, जो परिवार रे अशांति चलीछि, से अशांतिर समस्त कथा से साधु बाबा को जणाइले। साधु जनक कहिले मु एही समस्यार समाधान करि परिबि। कहला परे समस्त टिके आश्वस्ति हेले जे एहार समाधान किपरि होई परिबो। साधु बाबा कहिले दुई परिवार रे जेते लोक अछंती समस्त को डकाई पठाओ। समस्ते जेमिति आसी उपस्थित हेबे। समस्त को डकाइले। समस्ते झियो आ उभय दुहिंकर परिवार रो सब लोक आसी उपस्थित हेले। साधु बाबा जण जण करी समस्त को देखिले। केही जणे मध्य कला नुहंती। देखि आश्चर्य हेले। एते बड़ परिवार भितरे केही जणे मध्य कला लोक नाहंती। तापरे कहिले से तांकर रूम को जिबा पई। साधु को से गृह को नहीं गले जोठी से गर्भवती महिला सोउथिले। सेठी देखिला बेले को साधु बाबा देखि आश्चर्य होइले। जोठी तांकर खट पड़िछि, जोठी से सोउथिले, तार ठीक सामने रे गोटे कला चित्र, कला फोटो गोटे लागिछि। साधु कहिले ना एही समस्यार समाधान मिली गला। आज जो तुमर छुआटा कला हेछि तार मुख्य कारण हेउछि ए कला चित्र, ए फोटो। आकु प्रतिदिन तम स्त्री सखाळु उठिबा परे पुणी सोइबा पूर्वरु बहुत समय फोटो उपरे तांकर नजर पडुथिला। सेथि पई सेही संतानटीर वर्ण रंग कला होई जाइछि। से स्त्री मध्य कहिले ना मते ए चित्रटी बहुत पसंद थिला। सेथि पई मु बहुत समय ताकू ही चाहि रही थाए। से साधु बाबा कहिले गर्भवती थिला समय रे नारी जो
ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ତାହାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟି ଆମ ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା। ସେ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ, ମା ଯାହା ଦେଖେ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ଖାଏ, ମା ଯାହା ଯାହା କରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଆର ଆଚରଣ ଅନୁରୂପ ତାହାର ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ମାଆର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଭଳି ହୁଏ ତାର ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠେ। ମା ନିଜର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ଯେଉଁ ଭାବେ ତିଆରି କରିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ ବିକଶିତ ହେବ ତାର ପରିବାର ଆଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ, ଅସଦାଚାରୀ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ଅନ୍ଧ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ନାରୀମାନେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ଏତେ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଥରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ବା ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେମିତି ମେମୋରିରେ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋଡ୍ କଲେ ଯେମିତି ରହିଯାଏ, ସେମିତି ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଫିଟ୍ ହୋଇକି ରହିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ବହୁତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏତେ ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଆଉ ସନ୍ତତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏହି ଧରାକୁ ଆଣିପାରିବା। ଯଦି ଆମର ନଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ, ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀତିବିଧି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ପରିପାଳନ କରିବା, ଯେଉଁଭଳି ଆମର ହାବଭାବ, ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମ କେଉଁଭଳି କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମର ଚିନ୍ତା କେଉଁଭଳି କରୁଛେ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମ ସନ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେହିଭଳି ଅବିକଳ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଆମ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଗଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଳପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସନ୍ତାନ ଆସେ ସେହି ମହାପୁରୁଷ ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଆସି ଆମ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ସେସବୁ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର, ଏଠି ମାଆର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଚାହିଁବ ସେହିଭଳି ସନ୍ତାନ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯେମିତି କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମା ହାତରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଭଲ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଖରାପ ସନ୍ତାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଶିଖିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାବଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ରଖିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭାବଟା ରୁହେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାରୀର ନୀତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ ମଣିଷରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବ ଯାହାକୁ, ଗର୍ଭ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ତାହାର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ମାନେ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଆମ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଣିଷରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଗର୍ଭ ଆରମ୍ଭରୁ ତାହାର ଦେଖାରଖା କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଥମତଃ ମାନସିକ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶାରୀରିକ। ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଶାରୀରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ମନ ଯେତେ ନିର୍ଭୀକ ସତ୍ରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବ, ତୁମର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବ।
ଶରୀରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, କର୍ମପଟୁତାରେ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାରେ ଯେତେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବ, ତୁମର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ତାହା ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିବ, ବୁଝି ଚଳିବ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେହି କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛେ ବା ଦେବାକୁ ଯାଉଛେ, ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତାର ସବୁକିଛି ମାନସିକ ରୂପେ, ଶାରୀରିକ ରୂପେ ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାର ପରିଚର୍ଚ୍ୟା କରିବା ଯେମିତି ମହାନ ମଣିଷ ଗୋଟେ ହୋଇପାରେ, ଗର୍ଭ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ରହିଥାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମର ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବ, ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ଉନ୍ନତ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।